సో మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి కన్ఫ్లిక్ట్. సో కన్ఫ్లిక్ట్ డెఫినేషన్, టైప్స్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. సో కాన్ఫ్లిక్ట్ డెఫినేషన్: ఏ ప్రాసెస్ దట్ బీయింగ్ when a party perceives that another party has negatively affected about to negatively affected some things that a first party cares about. సో ప్రాసెస్ ఏంటంటే, బీయింగ్స్ ఒక పార్టీ నోటీస్ చేస్తే అనదర్ పార్టీ నెగిటివ్గా ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు, ఆర్ అబౌట్ నెగిటివ్లీ ఎఫెక్టెడ్ సమ్ థింగ్స్ దట్ ఫస్ట్ పార్టీ కేర్స్ అబౌట్. సో types of conflicts, there are 4 types of conflicts are there. First one వచ్చేసి intergroup conflict, intragroup conflict. Third one వచ్చేసి inter-individual conflict and intra-individual conflict. So first one వచ్చేసి intergroup conflict between groups, departments or section may be intergroup conflicts is called as organizational conflict. Reason to intergroup conflict: interdependency among various departments for assistance among the groups of goals in different organization. Intergroup conflicts ante conflict between the groups or departments. సో దాన్ని మనం ఆర్గనైజేషనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే. రీజన్ ఏమిటంటే, అమాంగ్ ద వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ అసిస్టెన్స్ టేక్ టాస్క్ అమాంగ్ ది గ్రూప్స్ గోల్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్. సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇంట్రాగ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్ డిసిప్ట్స్ అమాంగ్ ద గ్రూప్ సింగిల్ గ్రూప్స్ సమ్ ఆల్ గ్రూప్స్ మెంబర్స్. సింగిల్ గ్రూప్ ఆర్ సమ్ ఆల్ గ్రూప్ మెంబర్స్ దట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద గ్రూప్ performance result of intra-group conflicts. సో ఇంట్రా-గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, సమ్ సింగిల్ గ్రూప్స్లో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయి, సింగిల్ గ్రూప్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రూప్ మెంబర్స్లో పర్ఫార్మెన్స్ రిజల్ట్. సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇంటర్పర్సనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ మే బీ అరైజ్ బిట్వీన్ ద టూ ఇండివిజువల్ ఈజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ interpersonal conflicts. Those type of conflicts caused due to different perception, temperaments and values of the system. So interpersonal conflicts ఎలా అవుతుందంటే, టూ ఇండివిజువల్ పర్సన్లో కాన్ఫ్లిక్ట్ రైజ్ అవుతుంది, కాజెస్ టు డిఫరెంట్ పర్సెప్షన్, టెంపరమెంట్స్, వాల్యూస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. సో ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఇంట్రాపర్సనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ టేక్స్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ఏ పర్సన్ రిజల్ట్ interpersonal conflict. These conflicts are due to frustration, a large number of rules requires equal attention which not be possible to all the time. At the time goals possess both positive and negative aspects. So interpersonal conflict అనేది ఒక పర్సన్కి మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్ రావడం, దేనికంటే ఫ్రస్ట్రేషన్, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ పెట్టడం, ఈక్వల్ అటెన్షన్ చూపించకపోవడం. There are some conflicts are causes. Thank you. Next topic వచ్చేసి effects of stress and intra-individual conflict. There are various effects of stress. First one వచ్చేసి physiological effect, second one వచ్చేసి psychological effect, third one వచ్చేసి behavioral effect. So first one, physiological effect. The stress is found to primarily disturb the physiological system individually. A person suffering from stress initially faces health disasters such as high blood pressure, increasing in heartbeat, headache and so on. So physiological effect అనేది ఇండివిజువల్ పర్సన్కి సఫర్ అవుతుంది. సఫరింగ్ ఫ్రమ్ స్ట్రెస్ ఇనిషియల్లీ, సమ్ హెల్త్ డిజాస్టర్స్ ఆల్సో దేర్. హెల్త్ డిజాస్టర్స్ వస్తే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫిజియోలాజికల్ ఎఫెక్ట్ వల్ల. సో స్ట్రెస్ ఓన్లీ ఇండివిజువల్ పర్సనే సఫర్ అవుతారు. సో హార్ట్ బీట్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఇంక్రీజింగ్ హార్ట్ బీట్ అండ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్, హెడేక్ అండ్ సో ఆల్. Psychological effect, the stress result effects such as tension, negative feelings, emotional hurt, anxiety, etc. Stress levels, but stress among the lead to irritable and mental disturbance. సో సైకాలజికల్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి ఎఫెక్టెడ్ సచ్ యాజ్ స్ట్రెస్ వల్ల, టెన్షన్స్ వల్ల. సో స్ట్రెస్ రిజల్ట్ యాజ్ ఎఫెక్ట్ టెన్షన్స్. సైకాలజికల్ స్ట్రెస్ రిజల్ట్ వచ్చేసి టెన్షన్, నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్, ఎమోషనల్లీ హర్ట్, యాంగ్జైటీ. సో దీస్ ఆల్ ద రిజల్ట్ ఫర్ psychological stress.
behavioral effect. So researchers studies that the stress has significant impact on the behavior. The stress has closely relationship with performance. High stress level led to performance level uneasy to sleep. సో బిహేవియరల్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి సమ్ రీసెర్చర్స్ స్టడీడ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఏదైనా ఒక స్ట్రెస్ అనేది బిహేవియర్ బై ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. హై స్ట్రెస్ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్ లో. స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక వర్క్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ పెడతాము, ఇంకా స్లీప్ నిద్రపోవడానికి చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో థ్యాంక్ యూ. సో మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి స్ట్రాటజీస్ టు కాపీ స్ట్రెస్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. సమ్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి స్ట్రెస్ని ఎలా కాపీ మేనేజ్ చేసుకోవడం, రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి. స్ట్రెస్ యాజ్ ద డైరెక్ట్ ఎఫెక్టెడ్ ఆన్ ఇండివిజువల్ పర్సనల్ లైఫ్ ఆర్ ఆర్గనైజేషనల్. స్ట్రెస్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయింది ఇండివిజువల్గా అండ్ గ్రూప్స్గా కూడా ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. దే వర్క్ స్ట్రెస్ యూజింగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్ట్రాటజీస్. స్ట్రెస్ అనేది కొన్ని స్ట్రాటజీస్ యూజ్ చేస్తుంది ఇండివిజువల్గా అండ్ ఆర్గనైజేషనల్. సో స్ట్రెస్ మేనేజ్ ఇండివిజువల్ లెవెల్స్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్, టైం మేనేజ్మెంట్, రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ అండ్ అదర్ స్ట్రాటజీస్. ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాకింగ్, యోగా, ఇంకా స్విమ్మింగ్ ఇలాంటిది ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల రెడ్యూస్ చేస్తుంది స్ట్రెస్. టైం మేనేజ్మెంట్. స్ట్రెస్ ఎందుకు వస్తుంది? ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ వర్క్ని మనం టైంలో మేనేజ్ చేయకపోవడం, వర్క్ కంప్లీట్ చేయకపోవడంతో మనకు స్ట్రెస్ వస్తుంది. టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటూ అన్ఫినిష్డ్ వర్క్ని మనం క్లియర్గా ఫినిష్ చేసేస్తే ఎలాంటి స్ట్రెస్ ఉండదు. రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ వచ్చేసి మెడిటేషన్ చేయడం చాలా రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది. సో కొంచెం ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ తోటి కూడా టైం స్పెండ్ చేస్తే రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఇండివిజువల్గా. అదర్ స్ట్రాటజీస్ వచ్చేసి పెట్స్ తోటి, కిడ్స్ తోటి, ఇంకా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి అందరినీ టైం స్పెండ్ చేస్తే మనకి రెడ్యూస్ ద స్ట్రెస్ చేసుకోవచ్చు. స్ట్రెస్ మేనేజ్ టు ఆర్గనైజేషనల్ లెవెల్. సో రోల్ క్లారిటీ, వాళ్ళకి క్లారిటీ పర్టికులర్ ఒక రోల్ మీద క్లారిటీ ఉండడం, ఇంకా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోకపోవడానికి స్ట్రెస్ రెడ్యూస్ అయితే. జాబ్ ఎన్రిచ్మెంట్ అనమాట. సో జాబ్ ఎన్రిచ్మెంట్ వచ్చేసి వాళ్ళ జాబ్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఏంటి, వాళ్ళ రోల్ ఏంటి, పర్టికులర్ స్ట్రెస్. సో కెరియర్ ప్లానింగ్ అనేది ఎంప్లాయీస్కి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో అదర్ స్ట్రాటజీస్ వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎలాంటి గ్రూప్ వర్క్స్, ఇంకా డిఫరెంట్ షెడ్యూల్స్ అన్నీ మేనేజ్ చేసుకుంటూ స్ట్రెస్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.